And this is my third session based on cognitive psychology, third and last session. For those who have not listened to me earlier, I am simply mentioning the titles on which we had our former discussion. Of course, we started with the different approaches for understanding human behavior, 6 approaches, out of which cognitive psychology we are focusing upon. We have seen the domains of cognitive psychology, starting from sensory experiences to the most complex processes like problem solving. I hope you remember, those who have listened to me earlier. Then we have seen some aspects of sensory. Okay. We also examined the major research issues, some types of research, what is research likewise. If you want me to clarify further, we will do that today. Being the last session, today please reserve all your questions to be clarified after my presentation, today's presentation. Okay, the next program we have discussed was related to the history of cognitive psychology. In the history of cognitive psychology, we have seen Gestalt psychology and Levin's field theory, Piaget's theory, Brunner's theory, Vygotsky's theory, Tolman's sign Gestalt theory. We just mentioned the names and explained to you the up to the modern researches centered around artificial intelligence and neurobiological, neurochemical investigations. So these are the things we have already discussed. Okay, I hope you remember, right? Today we are concentrating on the issues, that is, I think, the last part of the unit, issues related to cognitive psychology. According to your text material, study material, there are major 4 issues given as subtitles there. The first one is the nature and nurture issue. The second one is rationalism versus empiricism as an issue. The third one is the structure and function issue. And the fourth is the hemispherical, right hemisphere of the brain and left hemisphere of the brain. These are the 4 research issues that the cognitive psychologists are interested in. Okay, if you examine the history of the development of cognitive psychology also, you can see these 4 fundamental issues. So we'll start one by one and try to make a mention about, not meticulously, not going to the details, but it's not practically possible, to go to each and every detail of all these things. It's practically impossible because of our constraint of time. Anyway, nature and nurture. Nature means that we have already through our inherited traits. We can substitute these nature and nurture into heredity and environment broadly. So about cognitive development, all the factors that affect cognitive development, cognitive functioning, can be broadly classified into these 2. The hereditary factors, or the nature, that is called. The environmental factors, we call it nurture. So nature, nurture issues. Once upon a time, it was a controversial issue. Some people emphasize the importance of heredity,
whereas some others emphasized the importance of environment. And those who are interested in heredity try to prove their own standpoint. Others try to contradict. This was, of course, by these contradictory and disputational issues, the domain of psychology was benefited because more and more researches were conducted, more and more findings were put forth, right? So we will start with one by one, you know. I am at first talking about the nature aspect or the hereditary aspect. In other words, all the genetic aspects. You know, all that characteristics we gain, not only we, any living being for that matter, even subhuman beings, any characteristics that we have are greatly determined by genes. Genes are called carriers. Carriers means they carry characteristic from former generation to the present generation. And through the through means we inherit from our great grandparents also. So inheriting through genes. Genes are in fact these protein molecules, DNA molecules basically, which contains so much of genetic property. There is I don't know whether I mentioned about it in my earlier presentation. If so, let me repeat once again. There is a quotation about the properties of genes. There are thousands and thousands of genes in each chromosome. We know that there are 23 pairs of chromosomes in a human cell. In each chromosome, there are innumerable genes. Genes are composed of DNA molecules. So the genetic properties, please note, those who wanted to take down may take down. Open a quotation, and this quotation I am quoting from Hilgard, Atkinson and Atkinson. Hilgard, Hilgard. It is Ernest H. Hilgard. That's not necessary. Hilgard, Atkinson and Atkinson. These three authors have written a book, Introduction to Psychology. Introduction is a big volume. In that book, there is a quotation. Yeah, open quotation. The genetic properties contained in a single DNA molecule, if spelled out in English, would require the space of several 24-set volumes of the Encyclopedia Britannica. I repeat, the genetic properties contained in a single DNA molecule, if spelled out in English, would require the space of several 24-set volumes of the Encyclopedia Britannica. Those who have seen the volumes of Encyclopedia Britannica may understand the gravity of this sentence, right? An Encyclopedia Britannica, each volume contains so many pages, it's very difficult to lift it because of its weight. While Hilgard wrote this, there were only 24 volumes. Now I think since it is digitalized, this is irrelevant now. Anyway, so how much paper is required to write down the genetic properties contained in a single DNA molecule?
This makes the complexity. So our cognition is basically influenced by the genetic property. There are millions of genes in human, and in the chromosome union, sometimes, the quantity and quality of these genes determine our cognitive functions. So many studies have been conducted in this area. And people in support of this have so many maxim-like sentences, quotations, again, to emphasize the importance of heredity. I'll give you some 2 or 3 of such quotations. In one quotation, somebody has commented that we cannot make a silk purse out of a saucier, so SOW apostrophe S. We cannot make a silk purse out of a saucier. SOW, so means female pig. Those who don't know the meaning. So is the feminine gender of pig. Okay. With a saucier, with the ear of a pig, you cannot make a silk purse, even if you take it to Kanpur and entrust a curator, leather curator, for transforming it into silk. He'll be miserably failing to do that. But remember, if the pig's ear is thrown out, it would get rotten, decayed, with foul smell, and it will be eaten by insects or termites or something, and it will be lost forever. But it can be transformed into a leather purse, an aesthetic product. So this sentence is a very important sentence, therefore I am quoting this, We cannot make a silk purse out of a saucier, but we can make a leather purse out of it, provided we are shaping it, we are modifying it, right? It would have been spoilt unless it was cured properly, right? So what the characteristics determined by heredity cannot be totally altered, even though you provide a highly enriched environmental nurturing aspects. But if you are providing proper environment, it can be transformed to some modified, refined, right? Another quotation is, so I repeat this quotation, we cannot make a silk purse out of a saucier, EAR, ear. Okay. Another quotation is, this is by G.W. Alport. I don't know who is the author of the first sentence. Okay. The G.W. Alport, the psychologist, very prominent psychologist who was responsible for the trait theory of personality, very famous theory. Whenever the word Alport the name Alport has become synonymous to personality theory. Such is his contribution to. And Alport, an American psychologist, he says, open quotation, it is the same fire that melts the butter, hardens the egg. Quotation close. It is the same fire that melts the butter, hardens the egg. In Europe and in North Indian states, butter is a solid material. Butter. If heated, the solid will become liquid. And egg, basically liquid, will become solid when heated. The same fire.
which indicates that the same environment will operate differently upon different individuals based on the genetic characteristics they inherit. So our ability for thinking, engaging in cognitive functions, also are determined greatly by hereditary aspects. Of course, we can never underestimate the importance of environment. I will give you one or two studies, experimental studies, conducted survey studies, research studies, I would say. Research studies conducted by some investigators showing the importance of both heredity and environment. About heredity, a psychologist, he was a psychiatrist, neurologist, all. His name is Turkeimer, Turkeimer. In the year 2003, he published the results of his findings. His study was conducted on twin children brought up by their parents, their own parents, at home reared children. All the children enjoyed the facility of the home environment. They were all twin children. That means they have the same environment, right? 319 pairs of twins were subjected for the research. 319, out of which 205 were monozygotic twins. That means identical twins. The same zygote splitting and becoming two identical children. This is called, many people know this, I need not go to. So monozygote, 205 pairs were monozygotic and 114 were dizygotic. Dizygotic means two separate ova getting fertilized by two different sperm cells and two children are born. Fraternal twins they are called. Dizygotic twins. Zygote means the fertilized ovum is called zygote. Many people know. See, everybody in the high school classes, you might have studied all this. I need not go to such details. So out of the 319 pairs studied, 205 monozygotic and 114 dizygotic, it was found that 60% of these children showed the influence of socio-economic status in their mental abilities, especially socio-economic background and educational background of parents, supporting parents, favored 60% of these children. So this is a study emphasizing the importance of environment. 60% of these children pairs were benefited out of socio-economic and educational status and supporting favorable environment and enjoying enriched environment by parents could maintain their complaints like ADHD particularly. His area of interest was ADHD. ADHD means attention deficit hyperactive disorder. That is abbreviated as ADHD. You know, according to a survey made by World Health Organization,
about 5% children universally experience either ADD or ADHD. The range is up to 15%, a minimum 5%, up to 15% in some areas. Children have either ADD or ADHD. ADHD is characterized by hyperkinetic behavior. Hyperkinetic means they cannot sit quiet. They'll be restless. They'll be doing something or the other. They'll be spoiling everything. They are not responsible. They behave irresponsibly. They are not bothering about others' responses to them, right? So they will make chaos, such that behavior, and they cannot. They concentrate. That is a cognitive function. We have to. They cannot concentrate longer on anything. They will be fluctuating. Their attention will be even distracted, frequently distracted. So this behavior could be somehow modified, pacified by environmental effect. This is the finding of Turkeymer 2003. Another very important study showing the importance of environment is the study of wild boy of Aveyron. If you look into encyclopedia or even Google, you search Google, you can find the picture of wild boy of Aveyron. In Encyclopedia Britannica, I could see this photograph. This boy, he was discovered from the forest, and he was brought up by wolves. He growled like wolf, he behaved like wolves. In spite of giving him specialized training by a psychologist called Itiard. He was Penal's student. Penal is very famous in psychiatric treatment. He was a person who humanized psychiatric practices. Okay, so he was discovered, he was behaving like an animal. In spite of trying to make him dressed, it was very difficult to approach him. He was like a wild beast, very aggressive. So, in spite of trying continuously 5 years, he could not be pacified and brought into the normal human nature. This is the story of, not story, this is a history of his wild boy of Aveyron's story. We have to understand. So environment operate. He was a human being. He was a Homo sapien by his genetic factors, but somehow or the other he was lost in the forest and he survived with the wild animals. So this is another. Many studies are there. I am just citing one or two. About heredity, the major researchers in cognitive area, it was about Down's syndrome, it is called. Down's syndrome, it's a genetic deformity. It's also called Mongolism, because these children with mental retardation, we call them feeble-minded children, mentally retarded children, mentally disabled children. These children, their facial expressions will be like, their facial features will be like the Mongolian people. Flat nose, and the look itself appears like a Mongols.
Therefore, this is called Mangalism. This is a genetic problem. Even though you provide a highly enriched environment to these children, there is a limit beyond which they cannot progress. This is the problem with a gene. That gene is called trisomy 21. Trisomy 21, an irregularity in the gene in the 21st chromosome, right? And genetically determined impairment in cognitive function leads to this Down's syndrome. Many mental abilities are thus determined. But when we talk about this, there will be some doubts naturally. There are several laws of heredity. The first law is the like begets like. Yes, a bright parents normally will have bright children, inheritance. That is a normal law. Like begets like. A mother elephant will give birth to baby elephants, not baby buffaloes. Everybody knows that. Okay, if you hatch the eggs of our hen, it will hatch chicken, not peacocks. Like begets like. But there is another phenomenon called mutation. Very bright children sometimes may have below average offsprings with mental ability, with cognitive ability. So happens. And those who have read the novel by C. Radhakrishnan, there is a novel, Pinnilav. It's a beautiful novel written by our novelist. He was also a scientist, right? C. Radhakrishnan. He belongs to Pannani. In this Pinnilav, both parents are very intelligent. The father was a judge. Though it is a story, I think it is relevant. The mother was an aristocratic lady with high intellectual abilities and managerial capacities. But their boy happened to be a mentally retarded boy. The other story I am not going to. Sometimes it so happens. Sometimes the contrary also happens. Like below average parents may have sometimes very bright offsprings. This phenomenon, rare phenomenon, is called mutation of genes. That is also, when we discuss nature as an important contributor of cognitive functions, we have to mention all these things, though not in detail. Similarly, another major phenomenon in heredity is recessiveness and dominance of genes. In some generations, some genes will become recessive, not visible, not manipulated in the behavior or in the day-to-day living. Best example, I will make it clear. A bald-headed father, no hair, right? Bald-headed father. He has a daughter, a handsome daughter. Do you think that the doctor will have bald-headedness? No. But when the daughter gets married and she
gives birth to a baby, male baby, when he grows up, again he may have bald head. That means in the daughter it was recessive, in her son it became dominant. There are other features like color blindness, This also affects cognition. Visualizing colors, sensory experiences, cognition, yeah. Color blindness is recessive in females. It is dominant in males. In one generation, in the successive generation, it may become dominant. So this is another. There is one more very important phenomenon. We cannot go to all details. We can also mention one more phenomenon. That phenomenon is called regression. Regression means, naturally regression is going backward. But here regression means the below average parents may have average intelligence, children with average intelligence. Similarly, highly intelligent parents will also have average IQ level for their children. So the tendency to come to the average, to cluster around the mean score in technical terms, that tendency of characteristics to come to the average, this is called the law of regression. So genetic characteristics very strongly determine. So many studies are there. Another study by Cannon, he was about researching about schizophrenia. Cannon, CANNON. In 1998, he published his studies. Though it was concentrating, schizophrenia is of course a cognitive impairment, hallucination, delusion, impairment of thinking, lack of concentration, disorganized thinking. These are all cognitive impairment, So we have to mention that also. So the domain is very, very large, What we know is much little. So he emphasized that, he found that. His study also was conducted in twin children with schizophrenia. He found that out of 44 out of these monozygotic teens, when they grow up, schizophrenia, the symptoms will be appearing by adolescence or later on. That is the characteristic of schizophrenia. It's a serious mental disease, Splitting personality. Inability to cope up with the reality. That is it. So it's a major area which so many researchers have been conducted in the area. And Cannon found that 44.3% of the schizophrenic cases were monozygotic, whereas only 12.08% were dizygotic. What does this indicate? This also indicates the importance of heredity. So many other researchers, Kendler, Polimin, Rutter, so many others. The latest is by Kendler. Kendler in 2007 he published the results. All emphasized the importance of heredity. At the same time, they were also giving due importance to environmental factors. So we cannot say that one is more important than the other, but comparatively, the weightage can be given slightly more to heredity. I will give you an example.
One more quotation, right? Heredity keeps the gun, but environment pulls the trigger. The gun is an AK-47, very potential, fully loaded. But it will function only if it is triggered. So heredity keeps the gun, provides all the potentialities, and environment triggers it. Unless there is triggering, even though very potential a person is by birth, by virtue of his genetic qualities, it can be brought into it, can be actualized, can be fulfilled only through environmental stimulations. This is very, very important. So heredity and environment are both important. I told you about ADHD. There are another areas that determine the functions of the brain due to inherited problems. The dopamine transponder genes, the dopamine receptor genes, they are all determined by inherited characteristics. So this much about heredity, the importance of heredity, genetic factors. Is there any problem in understanding? No. Shall I have to reduce my speed? Shall I have to reduce my speed? Yes, sir. Yes? Okay. Okay. You have every right to ask. This session is for you. Unless you are benefited out of this, what is the fun of conducting this program? So take the liberty to okay. After completing, you can scribble down your questions and reserve your questions. Please, somebody has please. ഒരു ചോദ്യം, അതായത് ഇപ്പം സാറ് ഹെറിഡിറ്റി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചർ ആണോ കൂടുതൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയിൽ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഹെറിഡിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടത്? Both are equally important, but heredity is slightly more എന്ന് പറയാം. എത്ര ഹെറിഡിറ്ററി കപ്പാസിറ്റീസ് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഐ വിൽ ഗിവ് യു വെരി ആർ ദർ എനിവൺ എമംഗ് യു who is there anyone who doesn't know മലയാളം? മലയാളം അറിയാത്ത ഒരു സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ആരോ ഉണ്ടോ? അറിയില്ല. ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും മലയാളം അറിയോ? എന്നാ പിന്നെ മലയാളത്തിലും പറയാലോ ഇടയ്ക്ക് എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വിചാരിച്ചു പിന്നെ മലയാളം അറിയാത്ത ആൾക്കാരും ജോയിൻ ചെയ്യാറുണ്ട് ചിലപ്പോഴേ. മുൻ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിട്ട് കോഴിക്കോട്ടോ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ MA സൈക്കോളജിക്ക് ചേരും, ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് തന്നെ മസിൽ പിടിച്ച് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം. ഈ കുറ്റ്യാടിയിലുള്ള ഒരു മധ്യവയസ്കനായ തെങ്ങിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വലയിട്ടിറക്കിയ നല്ല മൂപ്പെത്തിയ ഒരു തേങ്ങ, വിത്ത് തേങ്ങ. ഈ വിത്ത് തേങ്ങ ഞാൻ ഒരു പാറപ്പുറത്തോ അല്ലെ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ റൂമിന്റെ മൂലയിലോ കൊണ്ടുപോയി വെച്ചിരുന്നാൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം അതിനെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുമോ? കറി വെക്കാനല്ലാതെ. എന്നാൽ അത് നല്ല വേരോട്ടത്തിന് പറ്റിയ മണ്ണുള്ള ജലലഭ്യതയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി നട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും വളവും ഒക്കെ കൊടുത്തു കൊണ്ടുവന്നിരുന്നാല് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാ പ്രധാനം? വിത്തിന്റെ ഗുണമാണോ സാഹചര്യമാണോ
എന്നുള്ള ചോദ്യം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹെറിഡിറ്റി കീപ്സ് ദ ഗൺ ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ് പുൾസ് ദ ട്രിഗർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതാ. അതേ അവസരത്തിൽ ആൽപോർട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്താ? ആൽപോർട്ട് പറഞ്ഞ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെയിം ഫയർ ദറ്റ് മെൽസ് ദ ബട്ടർ ഹാർഡൻസ് ദ എഗ് എന്നാണ്. വി കനോട്ട് മേക്ക് എ സിൽക്ക് പേഴ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് എ സോസിയർ. ഈ സെന്റൻസ് ഒക്കെ ഹെറിഡിറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യം. എന്തായാലും ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ഉള്ള ഒരു കുട്ടി, ജന്മന ബുദ്ധിമാന്ദ്യ ഉള്ളൊരു കുട്ടി, എത്ര നല്ല എൻവയൺമെന്റ് കൊടുത്താലും അത് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പരിമിതി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എന്തെന്നറിയോ? ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഉദാഹരണം. ഈ ട്രയാങ്കിള് ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഉണ്ടാവും ട്രയാങ്കിളിന്. ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ ഉണ്ടാവും മേലോട്ട്. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എൻവയൺമെന്റ് ആണ്, ബേസ് ലൈൻ ഹെറിഡിറ്റി ആണ്. ഈ ബേസ് ലൈനിന്റെ നീളം നമുക്ക് കൂട്ടാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റില്ല. ഹെറിഡിറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ആണ്, ഫിക്സ്ഡ്. യു കാനോട്ട് ആൾട്ടർ ഇറ്റ്. ബട്ട് എൻവയൺമെന്റ് യു ക്യാൻ എലോങ്കേറ്റ് ഇറ്റ്. എത്ര നീളം വേണം കൂട്ടാം. അപ്പോ ഏറിയ കൂടി, ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏറിയ കൂടി, നീളം കുറച്ച ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏറിയ കുറഞ്ഞു. ഈ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ, ഇന്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷൻ, ചുരുക്കി പറയാ ജീവിതം തന്നെ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ മാതിരിയാണ്. ഹെറിഡിറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്ത ആ ലിമിറ്റ് മറികടന്നുകൊണ്ട് സാധ്യമല്ല. ഒരു നീഗ്രോ നമ്മൾ എത്ര ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി, നീഗ്രോ എന്നൊന്നും വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ല, ഡാർക്ക് കോംപ്ലക്ഷൻ്റെ പേഴ്സൺ ഫ്രം ആഫ്രിക്ക എന്ന് പറയട്ടെ, എത്ര നല്ല ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി ഇട്ട് കുളിപ്പിച്ചാലും there is a limit beyond which he cannot change the complexion of his skin. അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതാ പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും പ്രധാനമാണ്. പക്ഷെ കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രാധാന്യം കൂടെ ഹെറിഡിറ്റിക്കാണെന്ന്. കാരണം ഈ പഠനങ്ങളൊക്കെ അധികവും കാണിക്കുന്ന അതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ടർക്കിമറുടെ പഠനമാവട്ടെ, ഈ കാനന്റെ പഠനമാവട്ടെ, കെൻഡലറുടെ പഠനമാവട്ടെ, ഇവരൊക്കെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹെറിഡിറ്റിയുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസാ. ഒരാൾ സ്കിസോഫ്രീനിയയിലാണ് പഠനം നടത്തിയതെങ്കിൽ വേറൊരാൾ ADHD-യിലാണ്, വേറൊരാൾ ഓട്ടിസത്തിലാണ് പഠനം നടത്തിയത്. ഓട്ടിസത്തിൽ പഠനം നടത്തിയ ടാനോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ്. ടാനോക്ക് മൂപ്പര് പറയുന്നത് 70 മുതൽ 80% വരെ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണ്. ടാനോക്ക് 1998 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പഠനം, TANNOCK. അപ്പോ അതിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു. സാർ അതുപോലെ താങ്ക് അതുപോലെ ഇൻഹെറിറ്റ് ആണെന്നാണോ സാർ പറഞ്ഞത്? എന്തോ ADHD കാര്യല്ലേ? ADHD എന്ന് പറഞ്ഞ കംപ്ലൈന്റിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ADHD ഉള്ളത് ഞാൻ 350 പേരിൽ നടത്തിയ പഠനം പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ, ടർക്കിമർ. അതില് ADHD 60% ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആണെന്നാ പറയുന്നത്. അല്ല, ഐ മീൻ ADHD എൻവയൺമെന്റിന്റെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് മെച്ചപ്പെട്ടു എന്നാ പറയണത്. അതായത് ടർക്കിമർ പറഞ്ഞത് എൻവയൺമെന്റിന് നല്ല എൻവയൺമെന്റ് കിട്ടിയപ്പോ ADHD കംപ്ലൈന്റ് വളരെ മൈൽഡ് ഫോമില് പ്രകടമായി എന്നാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ജനറ്റിക് ആണല്ലേ സാർ? അതും ജനറ്റിക് ആണ്, പക്ഷേ മൈൽഡ് ഫോമില് മാത്രമേ ആ ജനറ്റിക് ഇത് വന്നുള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻവയൺമെന്റ്. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിനും അനുകൂലമായും പ്രതികൂലമായും പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ കമോൺ സർ, ഷീസോഫ്രീനിയ ഹെറിഡിറ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻവിറോൺമെന്റലി അത് പുറത്ത് കാണിക്കും എങ്ങനെയാണ്? ഹെറിഡിറ്ററി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു വലിയ അധ്യായം തന്നെ എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പുസ്തകം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ കോവിഡ് കാലത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണി മാനസിക രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ ഗ്രന്ഥം എഴുതി കഴിഞ്ഞു. നാട്ടിൽ വന്നാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അതിലൊരു വലിയ ചാപ്റ്ററാണ് ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയ പാരമ്പര്യം കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ കാനൺ പറയുന്നത് 44.3% മോണോസൈഗോട്ടിക് ട്വിൻസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേത് 12.08% ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഡൈസൈഗോട്ടിക്സിന്. പാരമ്പര്യത്തിന് പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നല്ലേ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവിടെയുണ്ട്, ഇതിനൊക്കെ രണ്ടിനുണ്ട് പ്രാധാന്യം.
സ്കിസോഫ്രീനിയയുടെ ലക്ഷണം വഷളാവുന്നത് കുടുംബത്തുനിന്നും സമൂഹത്തുനിന്നും ഉണ്ടാവുന്ന സമ്മർദ്ദങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്. എന്നാൽ ഈ സ്കിസോഫ്രീനിയ വളരെ മൈൽഡായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള നല്ല എൻവയൺമെന്റ്, വളരെ സപ്പോർട്ടീവ് എൻവയൺമെന്റ്, ഷെയറിങ് എക്സ്പീരിയൻസ്, ഗുഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ സ്കിസോഫ്രീനിയെ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏതാ പ്രധാനം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടും പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ ആ തോക്കിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് നല്ലത്. ഹെറിഡിറ്റി കീപ്സ് ദ ഗൺ ആൻഡ് എൻവയൺമെന്റ്. ട്രയാങ്കിളുടെ ഉദാഹരണം, ട്രയാങ്കിളിൽ നമുക്ക് എത്രയെങ്കിലും അതിന്റെ വ്യാപ്തം കൂട്ടാം ഇല്ലേ? കൂട്ടിക്കൂടെ? ഉയരം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഏരിയ കൂടൂലേ? പക്ഷെ ബേസ് ലൈൻ കൂട്ടാൻ കഴിയില്ല. ബേസ് ലൈൻ ഫിക്സ്ഡ് ആണ്. അപ്പോ അതൊരു നല്ല ഉദാഹരണമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയെങ്കിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നേച്ചർ, നർച്ചർ. നർച്ചറിൽ അതിലെന്താ മേജർ കോമ്പോണൻസ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവാം. നർച്ചറിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. മേജർ കോമ്പോണൻസ് ഇനിയും നമുക്ക് ഇഷ്യൂ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഉള്ള സമയം കൊണ്ട് ഇനി എന്തൊക്കെ പറയാനുണ്ട്. റേഷണലിസം, എംപയറിസം, സ്ട്രക്ചർ, ഫങ്ഷൻ, റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ, ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ, കൂട്ടത്തിലൊക്കെ അതും കൂടി പറയാം. എൻവയൺമെന്റൽ എഫക്റ്റില് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പ്രീനേറ്റൽ എൻവയൺമെന്റ് മുതൽക്ക് തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ്. എൻവയൺമെന്റ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കുക, പ്രീനേറ്റൽ, പോസ്റ്റ് നാറ്റൽ എന്ന്. പ്രീനേറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പ് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവായിരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു വ്യക്തി അനുഭവിക്കുന്ന എൻവയൺമെന്റ്. ഗർഭസ്ഥ ശിശു അമ്മയുടെ ആംനിയോട്ടിക് സാക്കില്, ആംനിയോട്ടിക് ഫ്ലൂയിഡില് 100 ഡിഗ്രി ഫാരൻഹീറ്റിലാണ് കുട്ടി. അപ്പൊ അമ്മ കഴിക്കുന്ന പോഷകമൂല്യം, അമ്മ ശ്വസിക്കുന്ന വായു പോലും വളരെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വായുവാണ് അമ്മ ശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ ബാധിക്കും. അമ്മ കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകള്, ചില മുറി വൈദ്യന്മാരെടുത്തൊന്നും ഈ ഗർഭിണികൾ ചികിത്സയ്ക്ക് പോകരുത്. കാരണം നല്ല സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തേ പോവാവോ. അമ്മക്ക് ഈ കണ്ടമാനം എന്തൊക്കെയോ മരുന്നൊക്കെ കുത്തിയൊക്കെ, ചില കുട്ടികൾക്ക് ചില മരുന്നൊക്കെ ഹൈലി അലർജിക് ആവും. അപ്പോൾ അത് വളരെ അമ്മയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സെക്ഷലി STD എന്നറിയോ, സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഡിസീസസ്, ഇത് ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷന് ബാധിക്കും, കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടാക്കും. അത് തർക്കമൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തില്. അപ്പോ പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ അമ്മയുണ്ടാകുന്ന ഈ കംപ്ലൈന്റ്, ഇത് പ്രീനേറ്റൽ എൻവയൺമെന്റ്. പ്രീനേറ്റൽ എൻവയൺമെന്റിൽ സൈക്കോളജി സ്റ്റുഡൻസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഓടും രോഗം വന്ന മാതിരി. ഗർഭിണിയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രോഗിണിയാവുക എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ഡോക്ടറെ കണ്ടോ, ആഴ്ചയിൽ ഡോക്ടറെ കാണാം, മാസത്തിൽ ഡോക്ടറെ കാണാം. അങ്ങനെ രോഗിയാണോ ഗർഭിണി എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. ഏതായാലും ആരോഗ്യകരമായ കാര്യത്തിൽ, ശാരീരിക കാര്യത്തിൽ അമിതമായ ശ്രദ്ധ കുടുംബവും ഭർത്താവും സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ഗർഭിണി തന്നെ ചെലുത്തുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് ഗർഭിണിയുടെ മാനസിക സുസ്ഥിതി, ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ്. ഇത് ഞാൻ അടിവരായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പല വേദികളിലും ഇത് വളരെ അഗ്രസീവായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അഗ്രസീവായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഞാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല പറയുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിച്ചുകൊണ്ടാ പറയുക. പക്ഷെ ഇത്തരം കാര്യം പറയുമ്പോൾ, അതായത് ഗർഭിണിയുടെ മനസ്സിന് അലോസരം സൃഷ്ടിക്കുന്ന സാഹചര്യം പല കുടുംബത്തിലും, പ്രത്യേകിച്ചും പുരുഷന്മാരെക്കാൾ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഗർഭിണികൾക്ക് പല പേരിലുണ്ട്, അമ്മായിയമ്മ പോരുന്നു ഇതൊക്കെ പറയട്ടെ. ഗർഭിണിയുടെ മനസ്സിന് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായാൽ ഗർഭിണിയുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികൾ പ്രവർത്തിക്കും. പിറ്റ്യൂട്ടറി, അഡ്രിനൽ ഗ്ലാൻഡ്, ACTH ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവുക, acidity ഉണ്ടാവുക, ഇതൊക്കെ ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിലേക്കല്ലേ, അമ്മയുടെ രക്തമല്ലേ കുഞ്ഞിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത്. അമ്മയുടെ രക്തത്തിൽ ഇങ്ങനത്തെ ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഉണ്ടായാൽ
acidity ഉണ്ടായാല് അത് ഗർഭശിശുവിലേക്കല്ലേ, അംബിലിക്കൽ കോഡിലൂടെ, പൊക്കിൾ കൊടിയിലൂടെ അത് മുറിച്ച് മാറ്റുന്നവരെ കുട്ടിക്ക് ന്യൂട്രീഷൻ കിട്ടുന്നതും ഓക്സിജൻ കിട്ടുന്നതും പിന്നെ ഒക്കെ അതല്ലേ ഈ. അപ്പൊ വളരെ വളരെ പ്രധാനമാണ് കേട്ടോ അത്. പ്രീനേറ്റൽ എൻവയൺമെന്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഗർഭിണി ശാന്തിയോടുകൂടി ശുഭപ്രതീക്ഷയോടുകൂടി, ഞാനൊരു ചെറിയ പുസ്തകം പറഞ്ഞുതരാം, ചെറിയ അല്ല വലിയ പുസ്തകം. എലിസബത്ത് ബി ഹർലോക്ക് എന്ന് പേരുള്ള ഒരു അമേരിക്കൻ ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, HURLOCK, എലിസബത്ത് ബി ഹർലോക്ക്. അവരെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ്, അവർ ഒരുപാട് പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവരെഴുതിയ ഒരു പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി എ ലൈഫ് സ്പാൻ അപ്രോച്ച് എന്നാണ്. ഞാനൊരു പ്രാവശ്യം പറയാ, ഡെവലപ്മെന്റൽ സൈക്കോളജി എ ലൈഫ് സ്പാൻ അപ്രോച്ച്. കോഴിക്കോട് പയ്യൻ കമ്പനിയിലൊക്കെ ഈ ബുക്ക് പിന്നെ കോസ്മോ ബുക്ക് സ്റ്റാളിലൊക്കെ കിട്ടും. മക്ഗ്രോ കമ്പനി പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു പുസ്തകമാണ്, ഇന്ത്യൻ എഡിഷൻ കിട്ടും, പേപ്പർ ബാക്ക്. ആ പുസ്തകത്തിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട്, പ്രീനേറ്റൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ചാപ്റ്ററാണ് പ്രീനേറ്റൽ, ജനിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പുള്ള അവസ്ഥ. അതിലവർ പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട്, കുടുംബാംഗങ്ങളും ഗർഭിണിയും ഒക്കെ, ഗർഭിണിയും കുടുംബാംഗങ്ങളും ഒരുപോലെ വരാനിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ കുറിച്ച് ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ വെച്ച് പുലർത്തണം എന്നാണ്. ഈ കുഞ്ഞിപ്പോ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു തോന്നല് അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടായാൽ ആ തോന്നല് പോലും ഗർഭശിശുവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണൻ നമ്പ്യാർ പറഞ്ഞതല്ല, എലിസബത്ത് ബി ഹർലോക്കിനെ പോലെ ലോക പ്രശസ്തയായ ചൈൽഡ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിക്കേണ്ട, ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ, പരിശോധിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, എൻവയൺമെന്റ്, പ്രീനേറ്റൽ എൻവയൺമെന്റില് ന്യൂട്രീഷനും മരുന്നും TT ഇഞ്ചക്ഷനും ആഴ്ചയിൽ ടോണിക്കും അതൊന്നും കഴിക്കേണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. മോർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഈസ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ്, ദ ഇമോഷണൽ വെൽബീയിങ് ഓഫ് ദ പ്രഗ്നന്റ് വുമൺ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി to see that she is happy, she is contented, she is peaceful at home. അങ്ങനെ അല്ല പല വീടുകളിലും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒരുപാട് കാലം കോഴിക്കോട്ട് പല ഹോസ്പിറ്റലിലും ജോലി ചെയ്താണ്, കൗൺസിലിംഗ് പണി എടുത്തയാളാണ്. എത്രമാത്രം റിപ്പോർട്ടുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ, അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയണത്. പോട്ടെ, രണ്ടാമത്തെ ഒരു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രീനേറ്റൽ പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ. അപ്പൊ പ്രീനേറ്റലില് ന്യൂട്രീഷൻ, അമ്മയുടെ സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ്, അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഈവൻ the quality of the water she takes, the quality of the air she breathes, എല്ലാം അതിൽപ്പെടും. സൈക്കോളജിക്കൽ വെൽബീയിങ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇനി രണ്ടാമത് കണ്ടാമിനേഷൻ ആണ് വേറൊരു ഒരു എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടർ. നമ്മളെ കോഗ്നിറ്റീവ് എംപയർമെന്റ് വരുത്തുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയെ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. കണ്ടാമിനേഷൻ, അതായത് ഈ അണുബാധ ഉണ്ടാവുക, ഈ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അണുബാധ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരവസ്ഥ, അത് കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെ അതിന് ഹൈജീനിക്, അമ്മയുടെ ഹൈജീൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പൊ ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി ബോധവാന്മാരാണ്. ഇപ്പൊ മാസ്ക് കെട്ടണം, കൈ വാഷ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അറിയാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ കൈ വാഷ് ചെയ്യാണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ടോയ്ലറ്റ് പോയിട്ട് കൈ വാഷ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക, ഇതുപോലും പ്രധാനമാണ്. കണ്ടാമിനേഷനിലടക്കം ഗർഭിണി പ്രത്യേകിച്ചും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത്. വേറൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബ്രെയിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ. അതിന് PKU എന്നാണ് ചുരുക്കപ്പേര്, PKU. അത് എൻ്റെ മുഴുവൻ പേര് ഫിനൈൽ കെറ്റോനൂറിയ എന്നാണ്, PHENYL, ഫിനൈൽ കെറ്റോനൂറിയ, KETONURIA, ഫിനൈൽ കെറ്റോനൂറിയ. ചുരുക്കി പറയാ PKU. ഇത് ഫിനൈൽ ആലനൈൻ എന്ന പേരുള്ള ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ചില ഭക്ഷണത്തിൽ കൂടെ കുട്ടികളുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ എത്തിയാൽ
ആ മസ്തിഷ്ക ഭാഗം നശിച്ചു പോവുക. അതൊരു കണ്ടാമിനേഷന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. ഇത് എൻവയൺമെന്റൽ ഫാക്ടറാണ്, ഇത് ഇൻഹെറിറ്റഡ് അല്ല. മസ്തിഷ്ക ഭാഗം നശിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ചോദിക്കേണ്ടല്ലോ, കോഗ്നിറ്റീവ് ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വേറെ എന്താണ്? ഇഞ്ചുറീസ്, മുറിവ് പറ്റുക, മസ്തിഷ്കത്തിന് മുറിവ് പറ്റുക. അത് ഈവൻ ജനന സമയത്ത് പോലും അത് സംഭവിക്കാന്നാണ്. ജനന സമയത്ത് മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഷേപ്പൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും അതിൽ മൈക്രോസെഫാലിക് കംപ്ലൈന്റ്, ഹൈഡ്രോസെഫാലിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പല പേരിലും അറിയപ്പെടുന്ന പല കംപ്ലൈന്റും ഉണ്ട്. ഈ നമ്മുടെ ഈ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ഈ കവച അസ്ഥികൾ കൊണ്ടാണല്ലോ ഈ ജനന സമയത്തൊക്കെ വളരെ ലോലമായ ഫ്ലെക്സിബിളായ അസ്ഥിയായിരിക്കും. അത് ജനനം ഡിലേ ആയി പ്രാണവായു കിട്ടാണ്ട് വരിക കുട്ടിക്ക്. ജനന സമയത്ത് ഫോർസെപ്സ് ഒക്കെ തലക്കി കുടുക്കി ചില ഡോക്ടർമാര് ശ്രദ്ധ കുറവുണ്ട്, ചില നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഇത് പുള്ളി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിനിന് ഈ ക്രാനിയൽ ഈ കവചം ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറ്റിക്കൂടായില്ല. അങ്ങനെ അതിലൊക്കെ പ്രഷറിൽ വ്യത്യാസം വന്നാൽ പോലും വലിയ കംപ്ലൈന്റ് വരും എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പോ ബർത്ത് ട്രോമ എന്നൊരു ഫിനോമിനൻ സൈക്കോളജിയിലുണ്ട്. ബർത്ത് ട്രോമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുമ്പോൾ പേടിച്ചു പോയ ഒരു ട്രോമയാണത്. അയാൾക്ക് 90 വയസ്സായാലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അകാരണമായ ഭയം ഉണ്ടാവും, ആങ്സൈറ്റി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഞ്ചുറീസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റ്നാറ്റൽ എൻവയൺമെന്റിലും ഇതൊക്കെ പോസ്റ്റ്നാറ്റൽ എൻവയൺമെന്റിൽ വരാം. കണ്ടാമിനേഷനും പ്രീനാറ്റലും പോസ്റ്റ്നാറ്റലും വരാം, കണ്ടാമിനേഷനും ഇഞ്ചുറീസ് ഒക്കെ. ഓക്കെ, അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനിയാണ് നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ആൻഡ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സ്റ്റിമുലേഷൻസ്, ഉദ്ദീപനം, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്, എക്സ്പോഷർ ഉണ്ടാവുക. ഇതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല രസികം പഠനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. സ്കോട്ട് എന്ന പേരുള്ള ഒരാള് ഈ പട്ടിക്കുട്ടികളെ ഈ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ കണ്ണ് വരിഞ്ഞു കെട്ടി, കറുത്ത തുണിയുണ്ട് പട്ടിക്കുട്ടികളുടെ, വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നേയില്ല, ഇരുണ്ട മുറിയിൽ മാത്രം വളർത്തി. എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ കണ്ണ് ഇതിനെ കറുത്ത തുണി കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് അവരെ കെട്ടൊക്കെ അഴിച്ച് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അവർക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കത്തുന്ന തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി പോയി മണപ്പിച്ചു വരും. ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എൻവയൺമെന്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ എൻവയൺമെന്റിലെ ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ജനിച്ച ഉടനെ അമിത സ്റ്റിമുലേഷനും പാടില്ല. നമ്മളെ നാട്ടിൻപുറത്ത് സ്ത്രീകൾ പറയും കുട്ടികളെ ആകാശം കാണിക്കരുത് എന്ന്. അതിന്റെ അർത്ഥം ആകാശം കാണിക്കരുത് എന്നല്ല, സൂര്യന്റെ ദീപ്തമായ പ്രകാശം കുട്ടികളുടെ കണ്ണ് കെട്ടരുത്, കുട്ടികളെ ചെവിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് പടക്കം പൊട്ടിക്കരുത്, ഒരു ചെറിയ പാത്രം വീണാൽ പോലും കുട്ടികളെ ഞെട്ടുന്നത് കാണാം. അപ്പൊ അമിത സ്റ്റിമുലേഷനും പാടില്ല, ആവശ്യമുള്ള സ്റ്റിമുലേഷൻ വേണം. അത് സ്കൂൾ ഏജിലൊക്കെ ഈ സ്റ്റിമുലേഷൻ ചാലഞ്ചിങ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പിയാഷയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ കോഗ്നിറ്റീവ് ഡിസിക്വിലിബ്രേഷൻ, ഡിസോണൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അപ്പോഴേ ഇന്റലക്ച്വൽ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. അപ്പോൾ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, പിന്നെ സ്റ്റിമുലേഷൻസ് ഉണ്ടാവണം, ചാലഞ്ചസ്, ഇന്റലക്ച്വൽ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവണം. ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുള്ളൂ. വെറുതെ ആവർത്തിച്ചാലൊന്നും പഠിക്കില്ല കേട്ടോ. പഠിക്കണം. നമ്മൾ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക്, ഞാനൊരു ചെറിയ ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ? റെഡി ആണല്ലോ എല്ലാവരും? നിങ്ങൾ ഇഗ്നോയിലേക്ക് പല പ്രാവശ്യം വന്നല്ലോ, JDT എത്ര പടവുണ്ടാക്കും എനിക്ക്? നിങ്ങളുടെ വീട്ടിന്റെ കോണിക്ക് എത്ര പടവുണ്ട്? നിങ്ങള് ഡെയിലി, എൻ്റെ വീട്ടിന്റെ കോണി പടവ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ കേട്ടോ, ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിച്ച വീടാണ്. ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം ആ കോണിപ്പടവ് കയറിയത് ഇറങ്ങിയത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. എത്ര പടവുണ്ട്, എത്ര ഡിഗ്രി ചെരിവുണ്ട്, 2 സ്റ്റെപ്പുകൾ തമ്മിൽ എത്ര സെന്റിമീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഈ ബുദ്ധിമാനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഞാൻ വിഷമിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല?
അതേസമയം എൻ്റെ കാല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏത് കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ടത്തും പവർ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകുമ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ സുന്ദരമായിട്ട് എൻ്റെ കോണി കയറി പോകും, നിങ്ങൾ കയറുന്നതിലും ഭംഗിയായിട്ട്. കോണി പടവ് തീർന്നാൽ എൻ്റെ കാല് പറഞ്ഞു തരും എന്നോട്, ആ തീർന്നു കേട്ടോ. ആ കൈനസ്തെറ്റിക് ലേണിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ് നടന്നിട്ടില്ല. ഉണ്ടോ? കോഗ്നിറ്റീവ് ലേണിംഗ് നടന്നില്ല, കൈനസ്തെറ്റിക് ലേണിംഗ് നടന്നിട്ടുണ്ട്, കാല് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പഠിക്കുവോ? ഒരു 10 പൈസയുടെ വക്കിന് എത്ര വളവുണ്ട്? പണ്ടത്തെ 10 പൈസയാണ്, ഇപ്പൊ 10 പൈസ ഇല്ല. പണ്ടൊരു 10 പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നു, വക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എത്ര വളവുണ്ട് ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കല് 10 പൈസയാണ് ആ കാലത്ത്, ഞാനൊക്കെ കുട്ടിയായിരുന്നു കാലത്ത്. കോൺക്രീറ്റ് ആണ്, തൊട്ട് എണ്ണിയൊക്കെ ആവുന്നേ ഉള്ളു. സില്ലി ട്രിഗണോമെട്രി പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പിന്നെ ആൽക്കമി പഠിക്കുമ്പോൾ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ബയോകെമിസ്ട്രി പഠിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, തൊട്ട എണ്ണിയൊക്കെ. പക്ഷെ എത്ര പേര് പഠിച്ചു? എന്തുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല? വെല്ലുവിളി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പഠിച്ചില്ല. അതേ ദിവസത്തില് ചില കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പഠിക്കല്ലോ നമ്മള്. അതെന്താ? അത് നമുക്ക് പഠിച്ചേ തീരൂ, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ചാലഞ്ചസ് വേണം. ആ ചാലഞ്ചസ് എൻവയൺമെന്റിന് സംഭാവനയാണ്. പിന്നെ കുറെ ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ആൽക്കഹോളിസം, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ, പിന്നെ പലതരം മരുന്നുകള്, പല രോഗത്തിനായിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകള്, പല രോഗത്തിനും കഴിക്കുന്ന മരുന്നുകൾക്കൊക്കെ സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും മാനസിക രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ അത് ബ്രെയിനിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കും. ECT ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് ബ്രെയിനിന്റെ മെമ്മറി ഒക്കെ പോയി എത്രയോ ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. ആൽക്കഹോളിസം, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ, ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് എന്നതിന് പറയാം. അത് ബാർബിച്ചറേറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിച്ചിട്ട് പലതരം ഉണ്ട്. ബാർബിച്ചറേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, സെഡേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട്, ഹാലൂസിനേജൻസ് ഉണ്ട്, പലതരം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഇതില്. ഇത് ഏത് കഴിച്ചാലും നമ്മുടെ കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ്, ഇതൊക്കെ എൻവയൺമെന്റൽ, അതൊന്നും ജനിച്ച സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. അപ്പൊ എൻവയൺമെന്റിൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. നേച്ചർ ആൻഡ് നർച്ചർ എന്നുള്ള ഇഷ്യൂ തീരുന്ന കാര്യം സംശയമാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചാടാം. ഇനി ഫാമിലി എൻവയൺമെന്റ് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഫാമിലിയിലുള്ള കുടുംബത്തിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, മൗൾഡ്, അതിന്റെ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റിയുടെ മാട്രിക്സ് മൗൾഡ് എന്നൊക്കെ പറയാം. കുടുംബത്തിലെ സാഹചര്യം, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ തിങ്കിങ്ങിനെ വളരെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കുടുംബാന്തരീക്ഷമുണ്ട്. അതിനെ ഡിസാർട്ടൺ ചെയ്യുന്ന, നല്ല പ്രചോദനം കിട്ടുന്ന, നല്ല റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കിട്ടുന്ന, നല്ല ഈ ഇന്റലക്ച്വലി ചാലഞ്ചിങ് ഈ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ ഈ എൻവയൺമെന്റ് അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഫാമിലി എൻവയൺമെന്റ്, ഫാമിലിയിലുള്ള ഇമോഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് പോലും വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇമോഷണലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആയാൽ ഇന്റലക്ട് വർക്ക് ചെയ്യില്ല. ഒരു പ്രശസ്തമായ കൊട്ടേഷൻ ഉണ്ട്, ഇന്റലക്ട് ഈസ് എ മിയർ സ്പെക്ക് afloat upon a sea of emotion. സ്പെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരട്. ഇന്റലക്ട് ഈസ് എ മിയർ സ്പെക്ക്, ഒരു കരട് മാത്രമാണ് ഇന്റലക്ട്. afloat upon a sea of emotion. ഇമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രത്തിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കിടക്കുന്ന ഒരു കരട്. സമുദ്രം അങ്ങനെ ചലിച്ചാല് ഓക്കെ. അപ്പോ അതിന് വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ക്ലൈമറ്റ് ഇൻ ദ ഫാമിലി, ദാറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ സോഷ്യൽ എൻവയൺമെന്റ്, സ്കൂള്, പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, ചുരുക്കി പറയാം മാസ് മീഡിയ വരെ. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചാനലുകളിലൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലതും ഉണ്ടല്ലോ, ഇതൊക്കെ നമ്മളെ തിങ്കിങ്ങിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിനെ, നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ ഒക്കെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. നോക്കൂ, ഈ വയലൻസ് കാണിക്കുന്ന മത്സരിക്കല്ലേ ചാനലുകളിൽ. ഒന്നില് കുറ്റപത്രം എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നില് FIR എന്നാണ്, ഒന്നില് ക്രൈം ഡയറി എന്നാണ്, ഒന്നില് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ജുഗുപ്സാവഹമായ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് മാസ് മീഡിയ ഒരുപാട് ആർക്കും ആരെയും വിശ്വാസമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ മീഡിയ തന്നെയല്ല, മീഡിയയിൽ പിന്നെ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും അതെ ഇതിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയാ കാണുന്നത്. ശരിക്കും അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നുന്ന പരിപാടിയായി മാറുന്നുണ്ടത്. ഇവർ തമ്മിൽ മത്സരിച്ച് കാണിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കേസ് കൊടുത്താൽ തിരക്കുള്ള എനിക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഈ മീഡിയ വരെ കുട്ടികളുടെ, പ്രത്യേകിച്ച് മീഡിയയിലൊക്കെ ചില ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ,
ഈ ഇന്റലക്ച്വലി ചാലഞ്ചിങ് ഗെയിംസിനെ കുട്ടിക്കെങ്കിലും കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻ കൂടും. ഇന്റലക്ച്വലി എൻസ്ലേവിങ് അടിമപ്പെടുത്തുന്നതാണെങ്കിൽ അന്നേരക്കും പോകും. അതുപോലെ ഈ മൾട്ടി സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ്, അത് 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളും 6ാമത്തെ ഇന്ദ്രിയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു, കൈനസ്തെറ്റിക് എന്ന്. ഈ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൂടെയുള്ള സഫീഷ്യന്റ് ഇൻപുട്ട്, ഇപ്പൊ മോണ്ടിസോറി മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെത്തേഡൊക്കെ തന്നെ ഈ ചെറിയ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ LKG UKG പ്രായത്തിലെ മൾട്ടി സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എൻവയൺമെന്റിന്റെ ഫാക്ടേഴ്സ്, ഞാനിപ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പറയാ, ന്യൂട്രീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, കണ്ടാമിനേഷൻ, ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറീസ്, സ്റ്റിമുലേഷൻസിന്റെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, ആൽക്കഹോളിസം, ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ, ഫാമിലി എൻവയൺമെന്റ്, ദ ഇമോഷണൽ എൻവയൺമെന്റ്, എഡ്യൂക്കേഷണൽ എൻവയൺമെന്റ്, ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമ്മളായത് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിലൂടെയൊക്കെ ആണല്ലോ. ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, മാസ് മീഡിയയുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, റിലിജിയന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിന് ഹൈലി സൂപ്പർസ്റ്റിഷ്യസ് ആൻഡ് എൻസ്ലേവ്ഡ് ആക്കുന്ന റിലീജിയസ് ഫെയ്ത്ത് ഇല്ലേ, നമ്മുടെ റീസണിങ് എബിലിറ്റിയെ കടക്കൽ കത്തി വെക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളില്ലേ ഇല്ലേ, റീസണിങ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇന്റലക്ച്വൽ ഫങ്ഷൻസിനെ, കോഗ്നിറ്റീവ് ഫങ്ഷൻസിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന. അപ്പോൾ ഇതിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ആണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ യുണീക്ക് കോഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചൊന്നും പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മളൊരു കോംപ്രമൈസിലേക്ക് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോകുക നല്ലത്. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്റ്റഡിയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചില സ്റ്റഡിയൊക്കെ കോട്ട് ചെയ്ത് അതിനെ കുറച്ച് എൻറിച്ച്ഡ് ആക്കുക. അല്ലാണ്ട് ബുക്കിലുള്ള മെറ്റീരിയൽ തന്നെ എഴുതാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതുക. അപ്പോൾ JDTയിലെ സ്റ്റുഡൻസ്, ഇവർ പുതിയതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഒരവസരം ഉണ്ടാക്കുക. അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇനി ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത 2 ഇഷ്യൂ കൂടി ഒന്ന് പറയാം കേട്ടോ. റാഷണലിസം ആൻഡ് എംപെരിസിസം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ സൈക്കോളജി, പ്രത്യേകിച്ച് മോഡേൺ സൈക്കോളജി, സയന്റിഫിക് സൈക്കോളജിയാണ്. ഈ സയന്റിഫിക് സൈക്കോളജിയാണ് അത്. ഈ കേൾവി, റീസണിങ് ഒന്നും അല്ല അതിന്റെ പ്രധാനം. റീസണിങ് ഇല്ലേന്ന് വെച്ചാണ്ട് റീസണിങ്ങും അഭ്യൂഹം ഒന്നും അല്ല. ഹൈപ്പോത്തസിസ് എന്ന് പറയൂ, പരികൽപ്പന എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയൂ. ഹൈപ്പോത്തസിസ് വേണ്ടാന്ന് പറയണില്ല. തിയറിയിൽ നിന്നാണ് ഹൈപ്പോത്തസിസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, അല്ലെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിന്ന് നമ്മൾ ഡെഡ്യൂസ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ അന്ന് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. റിസർച്ചിനെ പറ്റി പറയുന്നത് തന്നെ ഹൈപ്പോത്തറ്റിക്കോ ഡിഡക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ്. റീസണിങ് വേണ്ടതല്ല. എംപെരിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നടത്തിയാലും അതിന് ഇന്നത് തെളിവുണ്ട്, ഇന്നതാണ് ഫൈൻഡിങ്. ഇന്നെങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ്, റിലയബിൾ ആൻഡ് വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റയുടെ ബേസിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞു, ബ്രെയിൻ ഇമേജറി മാപ്പിംഗ് എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആക്സിയൽ ടോമോഗ്രാഫി എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. പോസിട്രോൺ ആക്സിയൽ ടോമോഗ്രാഫി, പോസിട്രോൺ പിന്നെ എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫി ഉണ്ട്, MRI ഉണ്ട്, FMRI ഉണ്ട്. ഒരുപാട് ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഈ പല ഭാഗത്തെയും ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വസ്തുതകളൊക്കെ വിലയിരുത്തി ഇപ്പോൾ ഇന്ന കംപ്ലൈന്റ് ഇന്നത് കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന് തെളിവുകൾ സഹിതം പറയാൻ കഴിയില്ല. ഒരാൾക്ക് മെമ്മറിയിൽ ഇമ്പയർമെന്റ് ഉണ്ടായ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് അത് ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് കൊണ്ട്, ഇത്രയധികം കാലം കള്ള് കുടിച്ചുകൊണ്ട്, കോർസാക്കോഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞ സിൻഡ്രോം ഒരു തരം മറവിയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ് കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്നില്ല. കോർസാക്കോഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മദ്യപന്മാർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തരം മറവിയുടെ പേരാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല, ഭക്ഷണം കഴിച്ചൊന്നും പോലും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാണ് കോർസാക്കോഫ് സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങളൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്നു തെളിവ്, അതിനാണ് എംപെരിസിസം എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ സൈക്കോളജിയിലെ ഇന്നുള്ള എല്ലാ പഠനങ്ങളും, പ്രത്യേകിച്ചും കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജിയിൽ എവിഡൻസ് ബേസ്ഡ് ആണ്. അതിനാണ് എംപെരിസിസം എന്ന് പറയുക.
evidence based, not simply stated, not blindly stated. ബ്ലൈൻഡ് ഹിറ്റ് ആൻഡ് മിസ് നമുക്ക് ഇതില്ല. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാവാം, അത് പരികല്പനയാണ്. പരികല്പനകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ എംപെരിക്കൽ എവിഡൻസസ് വേണം. ഓക്കെ, അത് എല്ലാ പഠനത്തിനും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒഴുക്കം മട്ടില് പറഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഫങ്ഷൻ ആണ് അടുത്തത്. ബ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചറാണ്. ബ്രെയിനിന് പല ഏരിയാസും ഉണ്ട്. ബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്റെ ബ്രെയിൻ പോലെ സങ്കീർണവും അത്ഭുതാവഹവും മിസ്റ്റീരിയസ് ആൻഡ് ഇൻഎക്സ്പ്ലിക്കബിളി കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ളത്? എന്നോട് ആരോ ചോദിച്ചാൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ താജ്മഹലും ലീനിങ് ടവർ ഓഫ് പിസ എന്നല്ല ഞാൻ പറയാ ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ എന്നാണ്. ജെയിംസ് ഡബ്ല്യു കലാട്ട് എന്ന പേരുള്ള ഒരു ന്യൂറോബയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ന്യൂറോബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് തന്നെ, ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്നാണ്. ജെയിംസ് ഡബ്ല്യു കലാട്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞോ എനിക്കറിയില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബയോളജിക്കൽ സൈക്കോളജി എന്നാണ് പുസ്തകത്തില് 27ാമത്തെ പേജിൽ, എൻ്റെ കയ്യിൽ പുസ്തകം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത്ര ഇങ്ങനെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയണത്. 27ാമത്തെ പേജിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഒരു ഏവറേജ് ബ്രെയിനില് സെറിബറം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് മാത്രം 12 to 15 ബില്യൺ ന്യൂറോൺസ് ഉണ്ടെന്ന. ബില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1000 മില്യൺ ആണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. 1 മില്യൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 ലക്ഷമാണെന്ന് ഓർമ്മിക്കണം. ഇപ്പൊ 10 to 15 മില്യൺ ന്യൂറോൺസ് സെറിബറത്തിൽ മാത്രം ഒരു ഏവറേജ് മനുഷ്യന്റെ തലയിൽ, ഐൻസ്റ്റീന്റെയും ശങ്കരാചാര്യന്റെയും തലയിലല്ല, സാധാരണക്കാരുടെ, ഇന്നെപ്പോലത്തെ സാധാരണക്കാരുടെ തലയിൽ. സെറിബെലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് 70 ബില്യൺ ഉണ്ട്. സ്പൈനൽ കോഡില് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 1 ബില്യൺ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നോട്ട് ലെസ് ദാൻ 1 ബില്യൺ. അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി എത്ര ബില്യൺ ആയി നിങ്ങളൊന്ന് കണക്കൂട്ടി വെക്കാം. അപ്പൊ അത്രയും ഒരു കോംപ്ലക്സ് എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഹ്യൂമൻ ബ്രെയിൻ. ആ ബ്രെയിനിന്റെ പല ഭാഗവും പല പ്രവർത്തനവും ഉണ്ട്. അതൊന്നും സെപ്പറേറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല, ഇത് ഏകോപിച്ച് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പാത്വേസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻസ്, ന്യൂറൽ സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സിനാപ്റ്റിക് കണക്ഷൻസ് അതിന് പറയാ. സിനാപ്സസ്, ന്യൂറൽ സിനാപ്സസ് ഉണ്ട്. ആര് പോലല്ല ഈ സിനാപ്സിന്റെ ഒരറ്റം, പിന്നെ ആ അറ്റം അവസാനിക്കുന്നിടത്ത് ടെൻഡൻസ് എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട്. ആ ടെൻഡൻസ്, ഒരു ന്യൂറോണിന്റെയും വേറെ ന്യൂറോണിന്റെയും ഈ ടെൻഡൻസിന്റെ ഇടയിൽ കെമിക്കൽ ഉണ്ട്, എസിറ്റൈൽ കോലിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കെമിക്കൽ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ കണ്ണിൽ കൂടെ പോകുന്ന സെൻസറി ഈ എക്സ്പീരിയൻസ്, എസ്പെഷ്യലി വിഷ്വൽ എക്സ്പീരിയൻസ്, ബ്രെയിനിന്റെ ഈ ബാക്കിലുള്ള ഓക്സിപിറ്റൽ റീജൻ, അയ്യോ എൻ്റെ ബാറ്ററി തീരാനായി, ഞാനിപ്പോ ഉടനെ നിർത്തും. ഓക്സിപിറ്റൽ റീജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഭാഗത്ത്, ചെവി കൂടെ പോകുന്നത് മിഡിൽ ബ്രെയിനിലേക്കാണ് പോണത്. അങ്ങനെ ബ്രെയിനിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ ഫങ്ഷനാണ്. സെൻസറി പ്രോസസ്സിങ് ഏരിയ തന്നെ ഉണ്ട് ബ്രെയിനിൽ. സെൻസറി ഇൻപുട്ട് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ, മോട്ടോർ ഏരിയ ഉണ്ട്. റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട്, ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉണ്ട്. ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബ്രെയിൻ, അതായത് ബ്രോക്കാസ് ഏരിയ, വെർണിക്സ് ഏരിയ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്. ഇത് മെമ്മറിയെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഹിപ്പോ ക്യാമ്പസ് ആണ്. ഇമോഷണൽ മെമ്മറി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പറഞ്ഞു. ഇമോഷണൽ മെമ്മറി എമിഗ്ഡാല എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗമാണ്. അങ്ങനെ ബ്രെയിനിന്റെ ഓരോ ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഭാഗമുണ്ട്, ഡോപ്പാമിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ്, അങ്ങനെ ഓരോരോ ഭാഗവും. സൊമാറ്റോ സെൻസറി ഏരിയാസ് എന്ന ഏരിയ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആന്റീരിയർ ഇൻസുല എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഡോപ്പാമിന. ആന്റീരിയർ സിംഗുലേറ്റ് സിറോട്ടോണിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ്. സിറോട്ടോണിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ കെമിക്കലാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ കെമിക്കൽസിന്റെ ഒക്കെ ഫങ്ഷൻ നമ്മുടെ ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ഫങ്ഷനെയും നമ്മുടെ തിങ്കിങ്ങിനെയും ഒക്കെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഒരു കാലം വരാൻ പോവുകയാണ്, നിങ്ങളുടെ കോഗ്നിഷൻ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാലത്തേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഗവേഷണം നമ്മളെ എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്തൊരു, നമുക്ക് ഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ കോഗ്നിറ്റീവ് സൈക്കോളജി, ഹ്യൂമൻ കോഗ്നിഷൻ, ഹൗ വി തിങ്ക്, ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ.
മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ പറ്റി എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ കുറിച്ച് വിചാരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ എൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ, എൻ്റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാട്, എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ചിന്ത, എൻ്റെ നിഗമനങ്ങളിലെത്താനും വിലയിരുത്താനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും സിന്തസൈസ് ചെയ്യാനും കൺസെപ്ച്വലൈസ് ചെയ്യാനും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യാനും ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കാനും കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉപയോഗിക്കാനും മെന്റലി മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും എക്സ്ട്രാക്ട് തിങ്കിങ്ങിനും ഒക്കെ ഉള്ള കഴിവ്. ഈ കഴിവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഘടകങ്ങളുണ്ട് എന്ന് മൊത്തത്തിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അത്രേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഈ 3 പ്രസൻറ്റേഷനിലൂടെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഈ സൈക്കോളജി ഒരു പാരാവാരമാണ്. ഒരു പാരാവാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമുദ്രം. ഞാൻ അതിൻ്റെ വക്കുന്ന് ഒരു തുള്ളി പണ്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ ന്യൂട്ടൺ പറഞ്ഞ മാതിരി, ന്യൂട്ടൺ പൂഴിത്തരി എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ആ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂണിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ആ സ്പൂണിൽ എടുത്തതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു തുള്ളിയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് 3 ദിവസം കൊണ്ട് വെറ്റിച്ച് തന്നത്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു MA അങ്ങോട്ട് പാസ്സായതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈക്കോളജി PG ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അറിവ് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല എന്നുള്ള അറിവാണ്. ആ അറിവ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് സഹകരിച്ച് ഇതൊക്കെ കേട്ടതിനും ഈ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടതിനൊക്കെ നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ചോദിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലും. കുറച്ചു നേരം ബാറ്ററി ഇപ്പൊ തീരും. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം, വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അല്ലേ? വെരി ഗുഡ്. നല്ല ചോദ്യം. ലോകം മുഴുവൻ റിസർച്ച് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മെഡിറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. കാരണം ഈ മെഡിറ്റേഷനിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെല്ലുകളിലേക്ക് മുഴുവൻ പ്രാണവായു എത്തുന്ന രീതിയിലും റിലാക്സേഷൻ എത്തുന്ന രീതിയിലും എൻഡോർഫിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോർമോണ്, അതൊരു റിലാക്സിങ് ഹോർമോണാണ്, ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലും ഒക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാണായാമം തുടങ്ങി അത് ലോകം മുഴുവൻ ഗവേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ നമ്മുടേതാണിത്, ഇന്ത്യക്കാരുടെയാണ്. പക്ഷെ ഇന്ത്യക്കാർ വളരെ പിന്നിലാണ്. ഇപ്പൊ ജർമ്മനി, ഫ്രാൻസ്, നോർവേ, സ്വീഡൻ തുടങ്ങിയുള്ള ഈ അങ്ങനത്തെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഗവേഷണം നടക്കുന്നത്. വളരെ യാതൊരു സംശയമില്ല കോഗ്നിഷനെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കും, മെമ്മറിയെ സ്വാധീനിക്കും, യോഗ മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ. ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. പണ്ട് വേദങ്ങളൊക്കെ കാണാതെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു. വേദങ്ങൾ എഴുതി വായിച്ച് പഠിക്കുകയല്ലോ, ചൊല്ലുന്നത് കേട്ട് ഗുരുമുഖത്ത് നിന്ന് പഠിക്കുകയാണല്ലോ. വേദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രമായിരം ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇത് മിടുക്കന്മാരായ കുട്ടികളെ പോലും ഗുരുനാഥന്മാര് ഇവിടെ വാടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഏത്തടിക്കാനാണ് പരിപാടി. ഇങ്ങനെ ഇത് മസ്തിഷ്കത്തിലേക്ക് വേണ്ടത്ര ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ, ഇത് 100 പ്രാവശ്യം ഏത്തണ്ട വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ബ്രീത്തിങ് നടത്തില്ലോ കൂട്ടത്തില്. ബ്രീത്തിങ് ഇതൊരു തരം പാദഹസ്താസനം എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യിക്കുന്ന മസ്തിഷ്കത്തിന് കൂടുതൽ ഇത് കിട്ടും. അപ്പൊ യോഗ മെഡിറ്റേഷൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ്. നല്ല ചോദ്യം. താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ് ദിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു.
ഹലോ ഹലോ സർ. ഹലോ, പറഞ്ഞോളൂ. ഞാൻ ഇത് ബാറ്ററി തീരാനായതുകൊണ്ട് ഞാനിത് കിറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. പറഞ്ഞോളൂ, കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, ഒരു ഡൗട്ടായിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ളതാണ്. ചോദിക്കൂ. നമ്മളിപ്പം ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്, അപ്പം അവർക്ക് ഈ സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ചില കഴിവുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫാസിനേഷൻ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ കോഗ്നേറ്റീവ് അങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് അവരിൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്നത്? കാരണം ആ ഒരു ഓട്ടിസം എന്ന് പറയുമ്പം അതൊരു ജനറ്റിക്കലി പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹെറിഡിറ്ററിലി പറയാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരിപ്പോഴും ഒരു എന്താ പറയാ ആപ്റ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഇല്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല, സത്യാണ്. അതെ അതെ. നമുക്ക് അപ്പൊ തോന്നിയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തിയ ആരും ആധികാരികമായിട്ട് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇന്ന കാരണം കൊണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും അസാമാന്യമായ കഴിവുകളൊക്കെ ഭാവി പ്രവചിക്കാൻ വരെ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. അപ്പോ പിന്നെ തന്നെയല്ല, ചില മേഖലകളിൽ അങ്ങേയറ്റത്തോളം പ്രാവീണ്യം കാണിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട്. ഇപ്പോ ഉദാഹരണമായിട്ട് സംഗീതത്തില് നമ്മളിത് കണ്ടതാണല്ലോ, സുരേഷ് കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിയൊക്കെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കഴിവുകളുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. ഭാവി പ്രവചിക്കാനും അമ്മയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് പിന്നെ എഴുതുന്ന എന്താ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ ഈയിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് ചാനലിൽ കാണിച്ചിരുന്നു. കുട്ടി ഓട്ടിസ്റ്റിക് ആണ്, ഒരു 5 വയസ്സുകാരൻ. അമ്മ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കുന്ന വാക്ക് കുട്ടി ടൈപ്പ് ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അത്ഭുത ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ അറിവില്, ഞാനിതിനെ പറ്റി കുറെ വായിച്ചു നോക്കി. എൻ്റെ അടുത്ത് വലിയൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ച്. പിന്നെ എക്സെപ്ഷണൽ ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമുണ്ട്, 4-5 ഓതേഴ്സ് കൂടി എഴുതിയ. ആ എക്സെപ്ഷണൽ ചിൽഡ്രൻ വലിയ ഹെവി ബുക്കാണ്. ആ ബുക്കിലൊക്കെ ഞാൻ കുറെ അരിച്ചു പെറുക്കി നോക്കി. അപ്പൊ അതിലൊന്നും പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാല്, നമുക്കതിന്റെ കാരണങ്ങൾ ദുരൂഹമാണ്, ഇപ്പോഴും അവ്യക്തമാണ്, ഗവേഷണം ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു സർ. സർ, പിന്നെ ഒരു ഡൗട്ടും കൂടെ സർ, അതായത് നമ്മള് ഈ ചെറിയ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, നമ്മളിപ്പം പറയും അവരില്, ഞാൻ ഈയിടെ ഒന്ന് വായിച്ചു, ഏതോ ഒരു മാഗസീനോ എന്തിലോ ഒന്ന് വായിച്ചു, അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ആങ്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള, അതുപോലെ കുറച്ച് കുസൃതി കൂടിയ കുട്ടികളിൽ അവരുടെ കോഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെന്റ് നല്ല ഷാർപ്പനായിരിക്കും അവർ മെച്ചോർഡ് ആവുമ്പോന്ന് ഞാൻ വായിച്ചു. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് സാറിന് എന്താ സാറിന്റെ ഒരു അതായത് ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരുപാട് എന്താ പറയാ കുസൃതിയായിട്ട്, അതുപോലെ ഒരുപാട് നമ്മൾ നോട്ടി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ, അടങ്ങിയിരിക്കാത്ത, അതുപോലെ പലതും അവരിപ്പം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ കൂടുതലായിട്ട്. അപ്പൊ അവരുടെ മെച്ചുവേർഡ് സ്റ്റേജില് ഇപ്പൊ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മളിപ്പം അവരെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര എനിക്ക് ചോദ്യം മനസ്സിലായി. അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ജനറലൈസ് ചെയ്യാമോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. അതിന് ഡിപ്പെൻസ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയോ, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും ബുദ്ധിവികാസത്തിനും കഴിവുകൾക്കും സഹായിക്കുന്നുള്ള സംശയമല്ല. പക്ഷെ നടത്തുന്ന എക്സ്പ്ലോറേഷന് സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെന്റും ഫീഡ്ബാക്കും ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഡിസാർട്ടനിങ് ആണെങ്കിൽ വിപരീത ഫലവും ചെയ്യും. ഇപ്പൊ അതിബുദ്ധിമാന ഇപ്പൊ ADHD ഉള്ള കുട്ടികള് ബുദ്ധിമാന്ദ്യമുള്ള കുട്ടികളായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. നല്ല ബുദ്ധിപരമായ കഴിവുകൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരെ മുദ്ര കുത്തി ഇവൻ പ്രശ്നക്കാരനാണ്, ഇവൻ അങ്ങനെയാണ്, ഇവൻ അനുസരണമില്ലാത്തവനാണ്, ഇങ്ങനെ ലേബൽ ചെയ്ത് ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തി ഉള്ള കഴിവുകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്, നർച്ചർ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്, രണ്ടുമുണ്ട്. അപ്പൊ കുട്ടിക്കാലത്ത് വികൃതി കളിക്കുന്ന കുട്ടി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ മോശമാന്ന് പറഞ്ഞൂടാ, അതുകൊണ്ട് മാത്രം അവൻ ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നു നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ. പക്ഷെ അവൻ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുമ്പോൾ എൻവയൺമെന്റൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൂടുതൽ അവന് കിട്ടും, അത് ബുദ്ധി വികാസത്തിന് സഹായിക്കും, അത് സംശയമില്ല കേട്ടോ. Okay, thank you, sir.